जय जगन्नाथ बंधुगण ज्येष्ठ मासर अमावास्या को सावित्री अमावास्या कहुए। पवित्र सावित्री व्रत चलित वर्ष 2025 मसीहा मे 26 तारिख सोमवार दिन पालन कर। साधारणतः सावित्री व्रत गोटे दिन पालन कराए, किंतु प्रकृत में एही व्रत पालन करिवार 3 दिन नियम रही। बंधुगण यह असली खड़ीरत्न पंजिका पांजिरे देखी दूचु 25 तारिख दिन देखु त्रिदिनात्मक सावित्री व्रत आरंभ एवं 26 तारिख दिन सावित्री अमावास्या 27 तारिख दिन मंगलवार दिन समापन सावित्री व्रत समापन तार पारण करेंगे। तेणु यहीपरि भावे त्रिदिनात्मक सावित्री व्रत कहुए। जो दिन सावित्री व्रत पालन कराए ता पूर्व दिन एक बार अरुआ अन्न गोटे थर भोजन करेंगे, कारण सावित्री व्रत दिन साधारणतः सुखिला फलमूल ग्रहण करी रंधा खाद्य न खाई व्रत को पालन कराए। ता परदिन व्रतर पारायण करेंगे, अर्थात मे 27 तारिख दिन ही सावित्री व्रतर पारण करेंगे। सकाळ 8:37 मध्य जेहेतु प्रतिपदा तिथि आरंभ होछि, तेणु 8:37 मध्य सावित्री व्रतर पारण करि परिबे। प्रत्येक साधव नारी निज स्वामी दीर्घ आयुष पाई दीर्घ निरामय जीवन कामना करी एही दिन लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती मां सावित्री पाखरे मध्य पूजा करिथांती। बरगछ पाखरे मध्य स्वतंत्र पूजा करिथांती, सेतिपई एहाकु बट सावित्री पूजा मध्य कुहा जाय। बंधुगण आसुतु जानिबा एही व्रत करिबा समय रे कोन कोन नियम पालन करिवे, कोन कोन पूजा सामग्री आगर किनकि रखिबे, तेबे जहाद्वारा एही दिन आपण माने भल भावे पूजा करि परिबे। सावित्री व्रतर किछि विशेष नियम विषय जानिबा। सावित्री व्रत दिन नाली रंग को प्राधान्य दिया जाए। नाली रंगर साड़ी चूड़ी एसबु पिंधा जाए। पूजा करिबा परे साधारणतः घरे एवं मंदिर रे पूजा करिबा परे बर गछ मूले मध्य एही दिन पूजा करा जाए। जहा आमर परंपरा अनुसार बापघरु भार आसी थाए सावित्री व्रत दिन, किंतु पुराण रे वर्णित अछि जे लक्ष्मी नारायण को पूजा रे स्वामी देइथिबा शंखा सिंदूर एवं अलंकार सामग्री रे पूजा करछन्ती, ताहा अत्यंत शुभप्रद बोली साब्यस्त होइछि। सेथिपई आपण माने निज स्वामी देइथिबा साड़ी शंखा सिंदूर रे पूजा रे व्यवहार करिवे। बापघरु आसीथिबा फळमूल एसबु मध्य पूजा रे व्यवहार करिवे। एही व्रत 3 दिन पालन करा जाय। प्रथम दिन एक बार भाबरे गोटे बेला अरुआ अन्न भोजन ग्रहण करा जाय। सावित्री व्रत दिन निष्ठापर भाबरे मां सावित्री लक्ष्मी नारायण पूजा करा जाय एवं एही दिन कौनसी रंधा खाद्य ग्रहण करा जाय नहीं। व्रत दिन प्रातः स्नान करी सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिबा परे गृह रे ठाकुर को पूजा करा जाय। जेहेतु अमावास्या तिथि मे 26 तारिख रे मध्याह्न 12:13 रु आरंभ होछि, सेथिपई 12:13 परे ही आपण माने सावित्री मांकर पूजा आरंभ करिवे। साधारणतः एही दिन जो व्रत पूजा करा जाए तार रंग होछि नाली एवं हलदिया होइଥାଏ। सेथिरे पूजा सरिबा परे 7टी गंठी लक्ष्मी नारायणकर नाम कही ओम लक्ष्मी नारायणाय नम कही पका जाए। तापरे डाहाण हाथ रे पिंधा जाए। सेही दिन हाथरू व्रत कढ़ा जाए नहीं। तापर दिन व्रतर पारायण करिबा परे ही व्रत विसर्जन करा जाए। लक्ष्मी नारायण को पूजा रे सावित्री मां को पूजा रे व्यवहृत होइतिबा कौड़ी गुआ ए सब को रखी अन्य सब द्रव्य परदिन जल रे विसर्जन करा जाए। तेबे आसुंदी जानिबा एही दिन केउ कार्य भूल रे भी करिवे नहीं। केते वर्ष परे दुर्लभ संयोग बनुछि सावित्री व्रत सोमवार दिन पड़ुछि। जो माने निज स्वामी दीर्घायु कामना करी एही व्रत रखुचंती, एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। व्रत सावित्री दिन एमिति केउ काम जहा आपण माने केबे भी करिबा उचित नुह। एही दिन कोन आपण को खाइबा उचित कोन खाइबा उचित नुह, एही सावित्री पूजा रे केउ उपाय कले भगवान भोलेनाथकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपण को एही दिन केउ केउ कथार ध्यान रखिबा उचित, एही वर्ष सावित्री पूजा दिन केउ तीनोटी कार्य करिबा उचित ताहा विषय रे जानिबा।
ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସदैବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପଡ଼େ, ଯେତେ ଏହି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୋମବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏହି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। କାରଣ ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀର ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଜୀ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ବିନା ପ୍ରେମରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ରହିବା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଭକ୍ତଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମସ୍ତ ତିଥି ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ତିଥିରେ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କରିବା ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୁଲରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମରେ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବତାରକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବି ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମାଂସ ମଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା ବି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଗୃହରେ ଭୁଲରେ ବି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ବ୍ରତ ରଖି ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ମହାପୁରାଣରେ କିଛି ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରାହାର ରହି ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ବ୍ରତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତ ଥରେ ନିଜର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏହି ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇକି କରନ୍ତୁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଉପବାସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜା ଦିନ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବରଗଛରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବରଗଛର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଡାଳ ତୋଳିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବା ଅଜଣାତରେ ବରଗଛର ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କରିଲେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ବରପତ୍ର ତୋଳି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ
ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭୁଲରେ ବି କଳା କିମ୍ବା ଧଳା ବ୍ରତ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଭିତରେ ବିବାହର ଓଢ଼ଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ୁ ଚପଲ ରଖନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଗୃହରେ ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି ଏମିତି ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି କେବେ ବି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କିଛି ଜିନିଷର ଦାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ସୁହାଗ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ନିଜର ପିନ୍ଧି କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାଢ଼ୀ, ବିବାହ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସୋମବାରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲୁହା ଏବଂ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁ ବି ତାମସିକରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିରାହାର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏହି ଦିନ ଫଳର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ପୂଜା ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କେହି ବି ନଖ ଚୁଟି କାଟିବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପମାନ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ, କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଏ। ଏମିତିରେ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେଠି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯତ୍ର ନାରୀସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥ, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ଦିନ ପରିବାରରେ ବି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ସମସ୍ତେ ସେବନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମର ଜିନିଷ କେବେ ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଗୃହକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶୃଙ୍ଗାର କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ କେବେ ବି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳା ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ବି ବ୍ରତକୁ କରିବା ପରେ ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇଲେ ସେହି ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦିନ ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁ ପାଇଁ ଲଗାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଭଲସେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ରୋଲି ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୃହରେ ମିଠାର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ତାହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଖଣ୍ଡିତ ବସ୍ତୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଘୃଣା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରତ ହୃଦୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଠିକ୍ ବିଧିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ବ୍ରତ କେବଳ ପୂଜା ପାଠ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସତ ସମ୍ପର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।